Hi friends, myself Pogmer sir. Today we are going to learn our poem that is Song of the Open Road, which poem was written by Walt Whitman. Walt Whitman was a very famous writer or the journalist which was happened in 18th century. My friends, they were written the different type of books. Among of them the very famous book that is The Leaves of Grass. In that poem took for our study in this year, the name of that poem is Song of the Open Road. My dear friends, when we are going to start our journey, from one place to the another place, at that time it is very important that how you should use the journey, how you should use the different type of modes of transport system. That is, it means when you have decided to make the journey from one place to the another place to reach to that destination, at that point it is a very important how you have used the different type of transportation system. My friends, in this poem, when the Whitman was decided to write down the poem, actually the intention of this poem is not that type of open road. Now here the writer is describing the self importance or the self awareness. If you have a confidence, to make the world in your hand, if you have to confidence to will win someday, so at that time it is very important to you have to make the different actions from the world. It means तुम्हाला जगामध्ये वेगळं काहीतरी करायचं असेल तर जगामध्ये आपल्याला अशा काही गोष्टी कराव्या लागतात ज्या वेळेला ते जगापासून सगळ्यांपासून वेगळ्या असल्या पाहिजे. ही त्या कल्पनेची, त्या कवितेची एक महत्वाची कन्सेप्ट आहे, महत्वाची संकल्पना आहे की बाबा ज्या दृष्टिकोनातून, ज्या पद्धतीनं तुम्हाला या जगामध्ये वास्तव्य करायचे त्यावेळेला स्वतःकडे आत्मविश्वास असला पाहिजे. आणि स्वतःकडे आत्मविश्वास असला तर तो आत्मविश्वास आपल्याला वापरता आला पाहिजे. हा सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट आहे. The speaker of the poem is describing a trip on which he is embarking among of them. It means the speaker of the poem is describing how should you do the journey, how you have make the journey from one place to the another place, about the self awareness, स्वतःविषयी असलेली जागरूकता, स्वतःविषयी असलेलं प्रेम, स्वतःविषयी असलेली वास्तविकता तुम्ही जाणून घेतलं पाहिजे. जोपर्यंत आपल्याला स्वतःबद्दल असलेलं प्रेम आपण जागू शकत नाही तोपर्यंत आपण आपलं स्वतःचं महत्त्व इतरांना सांगू शकत नाही. आणि मग आपण म्हणतो ना, इफ यू हॅव टू विन, इफ यू विल वॉन्ट अ विन, सो यू हॅव टू स्ट्रगल फ्रॉम इन ईच अँड एव्हरी मोमेंट among of them. Because of this realization, he does not have to wish, hope or pray for good fortune. It means I will not ask to God the good fortune, because whatever the God will give us, it is a explanation, it is a good fortune for me. मी देवाकडे चांगलं काही मागितलेलं नाहीये, कारण की जे देवाने दिलेलं आहे ते देवाने मला दिलेलंच हे माझ्यासाठी खूप काही आहे. आणि ते सगळंच बघून आपण असं म्हणू शकतो की बाबा मी लोकांचे आशीर्वाद, इट मीन्स प्रे, मी लोकांचे आशीर्वाद मागितलेले आहेत, लोकांचे चांगल्या प्रकारच्या सद्भावना, चांगल्या प्रकारच्या बेस्ट विशेष मागितलेले आहेत, जेणेकरून आपण त्या विशेषच्या आधारे जगामध्ये आपण जगू शकतो. A foot and light-hearted I take to the
open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. It means if you really want to do some path, to go some distance, so it is very important you have to make the healthier and the free from the all circumstances. सगळ्या सर्कमस्टन्सेस पासून तुमचं जीवन स्वतंत्र असलं पाहिजे. सगळ्या सर्कमस्टन्सेस पासून तुमचं जीवन एक वेगळ्या पद्धतीचं असलं पाहिजे. जोपर्यंत आपण इतरांची म्हणतो की संकल्पना जाणून घेऊ शकत नाही, तोपर्यंत आपण चांगल्या पद्धतीचं जीवन जगू शकत नाही. तुम्हाला एखाद्या इच्छित स्थळी पोहोचायचं, इफ यू वॉन्ट टू रीच ॲट द सम गोल at that time, first of all you have to make the fix your destination, your aim, your achievement. If you have not fixed your achievement, if you have not fixed your aim, so it is very critical condition how you should follow that dream. सगळ्यात पहिल्यांदा महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्ही एखादं स्वप्नच बघितलेलं नसेल तर त्या स्वप्नाचा पाठलाग आपण करू शकणार नाही आणि त्या स्वप्नाच्या मिळवण्याच्या प्रयत्नापर्यंत आपण जाऊ शकणार नाही. Henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune. Here the poet is describing very interestingly. Look at, repeatedly I am telling you, my friends, here the speaker of the poem is not asking the good fortune, good property from the God. The just speaker is asking that whatever am I, that is I am a good fortune for myself. मी जे काही आहे ते मी माझ्या स्वतःसाठी एक प्रॉपर्टी आहे, माझ्या स्वतःसाठी एक चांगलं नशीब आहे, चांगले आशीर्वाद आहे. मी देवाकडे हे सोडून दुसरं काहीही मागितलेलं नाही आहे. Because I know that the God will never forgive to give you a good type of blessings to the other peoples. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing done with indoor complaints, libraries, quarrels and criticism. These are the very important aspect, my dear friends. If you really want to develop all over the instructions in the society, so it is very important you have to make the face of the criticism, you have to make the face of the bad thing also, because you will learn so much things from the criticism also. You will learn the new thing from the bad happening also, because experiences give a good learning better than half एक्सपिरियन्सेस. असं म्हणलं जातं की बाबा तुम्हाला अनुभवाच्या जोरावरती काय कमवायचं असेल तर मग मात्र तुम्ही अनुभवाच्या जोरावरती कमवण्यापेक्षा समाजामधनं केलेल्या टीकेच्या माध्यमातून जास्त आपण खूप काही शिकत असतो. म्हणून मराठीचे बरेच जे काही रायटर होते किंवा मराठीचे बरेच जे लेखक होते ते लेखक म्हणून गेलेले आहेत की तुम्हाला जरा खूप काही डेव्हलप करायचं असेल तर आपल्या आजूबाजूला आपल्यावरती टीका करणारे जे लोक आहेत त्यांचं म्हणणं सर्वात प्रथम तुम्ही समजून घ्या, तुम्ही ऐकून घ्या. जगविख्यात संत तुकाराम जे महाराष्ट्रीयन रायटर होते ते सुद्धा सांगून गेले की तुम्हाला खरंच एखाद्या चांगल्या प्रकारने प्रगती करायची असेल तर निंदकाचे घर असावे शेजारी असं म्हणलं गेलेलं आहे. आणि मग तुम्ही किंवा आपण जोपर्यंत आपल्यावरती होणाऱ्या टीका क्रिटिसिझम आपण समजून घेऊ शकत नाहीये तोपर्यंत आपण आपल्या स्वतःमध्ये बदलाव घडू शकत नाही. क्वॅरल्स, इफ यू नॉट लर्न फ्रॉम दी क्वॅरल्स ऑल्सो, तुम्ही तुमच्यावरती केल्या गेलेल्या ज्या काही चुकांचा किंवा दोषांचा सामना असतो तो दोष जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवरती केलेलं समजून घेत नाही तोपर्यंत सुद्धा आपण त्याच्यामधून काही गोष्टी शिकू शकत नाहीये. अशा अनेक गोष्टी या ठिकाणी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कवितेमध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत. मित्रांनो, या ठिकाणी अतिशय बेसिक कन्सेप्ट लेखकांनी सांगितलेले की तुम्हाला एक ओपन रोड वरती ज्या वेळेला आपल्याला चालायचं आहे
ओपन रोड एक रस्ता आहे, त्या रस्त्यावरून चालायचं असेल तर तो रस्त्यावरून चालत असताना आपल्याला सर्वात प्रथम की आपलं एम फिक्स पाहिजे, आपलं ध्येय फिक्स पाहिजे. त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करत असताना आपण कोणत्या मार्गाने जाणार आहे, वेदर विल यू यूज द वॉटर वे, वेदर विल यू यूज द एरोप्लेन वे, वेदर विल यू यूज द रोड वे, ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम, तुम्ही कोणत्या पद्धतीचे मार्ग वापरणार आहे ते महत्वाचं नाही, परंतु तुम्हाला सर्वात प्रथम एक एम फिक्स करावं लागणार आहे आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी पोहोचू शकणार आहे. आता हे एक्झाम्पलच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, विल बी सी नेक्स्ट टाइम. थँक्यू.